إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون والمسلمات نواصل بإذن الله تبارك وتعالى سلسلتنا في شرح وبيان التوحيد دل الكتاب والسنة على أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب وهذه فضيلة من فضائل التوحيد أن من حققه استحق دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب ولا يحصل كمال فضله أي كمال فضل التوحيد إلا بكمال تحقيقه فالواجب أيها المسلمون والمسلمات تخليص التوحيد وتصفيته عن شوائب الشرك والبدع والمعاصي وهذا مقام أصحاب اليمين وهم الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات فلا يكون العبد محققا للتوحيد حتى يسلم من الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر ويسلم أيضا من البدع والمعاصي. Chers musulmans et musulmanes, nous continuons la série de prêches qui montre et explique le tawhid, ce droit immense qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envers ses créatures. Et sachez que dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a la preuve que celui qui met véritablement en pratique le tawhid entrera par la volonté d'Allah azza wa jal au paradis sans connaître de jugement ni de châtiment. Et plus tu mettras en pratique le tawhid, et plus ta récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sera grande. Il est donc de ton devoir, chers musulmans et musulmanes, de mettre en pratique le tawhid, de le vouer exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, et de le purifier et de l'épurer de tout ce qui pourrait venir l'entacher comme forme de polythéisme, comme forme d'innovation ou de péché. Et fait partie des gens, chers musulmans et musulmanes, fait partie des gens de la droite, ceux qui mettent en pratique les ordres d'Allah et délaissent ses interdits. Et le serviteur ne sera véritablement ou ne mettra véritablement en pratique le tawhid de façon complète que lorsqu'il sera préservé du polythéisme sous ses deux formes, la grande et la petite, et qu'il soit également épargné de l'innovation et de la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala.
أيها المسلمون، ذكر الله عز وجل خليله إبراهيم عليه السلام بصفات عالية هي الغاية في تحقيق التوحيد. قال تعالى في سورة النحل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. وصف الله خليله إبراهيم بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد، وأثنى عليه بها، فقال تعالى: كان أمة، أن إبراهيم عليه السلام كان أمة، أي إماما على الحنيفية، قدوة يقتدى به، معلما للخير. وقد يراد به أنه اجتمع في إبراهيم عليه السلام من صفات الكمال والخير والأخلاق الحميدة ما يجتمع في أمة، ولذلك استحق اسمها، فإنه أمة على الحق وحده وإمام لجميع الحنفاء عليه السلام. ووصفه الله عز وجل بأنه قانت، أي خاشع مطيع، والقنوت دوام الطاعة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا أي منحرفا عن الشرك إلى التوحيد، مقبلا على الله، معرضا عن كل ما سواه، ولم يك من المشركين، أي فارقهم بالقلب واللسان والبدن، وأنكر ما كانوا عليه من الشرك، وما ذلك إلا من أجل تحقيق التوحيد، بل ضم إلى ذلك البراءة من الشرك من المشركين، وعاب ما كانوا عليه وكفرهم، كما قال تعالى على لسان إبراهيم: إنني براء مما تعبدون. وضم إلى ذلك عليه السلام أن اعتزل المشركين، فلم يكن منهم بأي اعتبار. قال تعالى: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فهذا أيها المسلمون هو تحقيق التوحيد، وقد وصف الله عز وجل خليله بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد، وأمرنا الله عز وجل بالتأسي به والاقتداء به، فقال عز من قائل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Chers musulmans et musulmanes, Allah subhanahu wa ta'ala a fait les éloges de son ami intime Ibrahim alayhi salam. Allah azza wa jalla a fait ses éloges et l'a décrit de par de nobles qualités, car Ibrahim alayhi salam est le maître de ceux qui ont appliqué le tawhid. Allah azza wa jalla dit: Ibrahim était une ummah, il était soumis à Allah, voué exclusivement à lui, et il n'était point du nombre des associateurs. Allah Azza wa Jal a cité Ibrahim alayhi salam par ses nobles caractéristiques. La première, Allah Azza wa Jal a qualifié Ibrahim alayhi salam de ummah, qui, si l'on traduit littéralement, signifie une communauté. Mais cela signifie également un guide. C'est-à-dire que Ibrahim alayhi salam a mis en pratique l'unicité d'Allah Azza wa Jal comme il se doit. Et il est un guide dans cela. On doit le prendre comme exemple. Car Ibrahim alayhi salam
enseigner le bien. Et on peut comprendre également de la parole ummah, communauté, que les caractéristiques de perfection, que les bons qualificatifs et les bons comportements étaient réunis chez Ibrahim alayhi salam d'une telle façon qu'elle pourrait être réunie dans une communauté à part entière. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal l'a qualifié de communauté à lui seul alayhi salam. Puis Allah Azza wa Jal l'a qualifié de soumis. Ibrahim alayhi salam craignait Allah Azza wa Jal et était sous sa totale obéissance. Et al-qanit ou al-qunut en arabe signifie le fait de persévérer, de perdurer dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal l'a également qualifié de hanif, de voué exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'Ibrahim alayhi salam se détournait de toutes les formes du polythéisme et accourait vers toutes les formes de tawhid, d'unicité à Allah subhanahu wa ta'ala, en se détournant de tout ce qui est autre qu'Allah. Et Allah Azza wa Jalla l'a qualifié à la fin de ce verset en disant « Et il n'était point du nombre des associateurs ». C'est-à-dire qu'Ibrahim alayhi salam n'était en aucun cas un associateur. Bien au contraire, il s'est séparé des associateurs par son cœur, par sa langue, par l'ensemble de son corps, alayhi salam, et il a condamné toutes les formes de polythéisme dans lesquelles était tombé son peuple, et il a proclamé ouvertement son désaveu envers tous ceux qui adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous le cite Allah Azza wa Jal dans Surat Az-Zukhruf, le verset 26, dans lequel il dit Azza wa Jal, en parlant d'Ibrahim, qu'il a dit « Et je me désavoue totalement de ce que vous adorez. » Je me désavoue totalement de ce que vous adorez. Et Ibrahim alayhi salam ne s'est pas uniquement contenté de désavouer le polythéisme, mais il s'est aussi séparé physiquement des polythéistes. Comme le dit Allah Azza wa Jal en parlant d'Ibrahim dans Surat Maryam, « Je me sépare de vous, ainsi que de ce que vous invoquez en dehors d'Allah, et j'invoquerai mon Seigneur. Et j'invoquerai mon Seigneur. » Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous ordonne de prendre Ibrahim alayhi salam comme un exemple, comme un guide à suivre, il dit, subhanahu wa ta'ala, selon le sens, certes, vous avez un bel exemple à suivre en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui. En quoi devons-nous les suivre? Quand ils dirent à leur peuple, nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah, nous vous renions, entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyez en Allah, seul, subhanahu wa ta'ala. Et dans le hadith authentique, وعن ابن عباس رضي الله عنه كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل له هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك أي هذه أمتك يا محمد ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم توقف النبي عليه الصلاة والسلام ودخل منزله فخاض الناس في الكلام في أولئك أي أولئك 70,000
الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعض الصحابة: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال: أي واصفا 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة. Et dans le hadith authentique de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les communautés m'ont été exposées et j'ai vu un prophète venir avec lui entre 3 et 9 hommes, et un prophète avec lui 1 homme ou 2, et un prophète avec lui personne. Et c'est alors qu'on m'a montré une immense foule noire, et j'ai pensé que c'était ma communauté. On m'a dit: ceci est Moussa et son peuple. Et j'ai alors vu une autre foule encore plus immense, et on m'a dit: ceci est ta communauté. Et avec eux 70 000 personnes qui entreront au paradis sans connaître ni jugement ni châtiment. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêté et rentré chez lui alayhi salatu wa sallam. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont alors mis à débattre sur les caractéristiques ou sur la définition ou de ce qui caractérise ces 70 000 personnes qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui entreront au paradis sans connaître ni jugement ni châtiment. Certains ont dit: ce sont peut-être ceux qui étaient en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres ont dit: ce sont peut-être ceux qui sont nés dans l'islam et qui n'ont jamais connu le polythéisme, et ils ont cité d'autres hypothèses. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti et il a été informé de cette polémique qu'il y a eu entre les compagnons radiyallahu anhum et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire: ce sont ceux qui ne demandent pas à ce qu'on les soigne à travers la ruqya, ceux qui ne pratiquent pas la cautérisation, ceux qui ne croient pas en la superstition, et ceux qui sont confiants et qui placent leur confiance envers leur Seigneur. Ukasha ibn Mihsan s'est levé et a dit: ô envoyé d'Allah, invoque Allah en ma faveur pour que je fasse partie d'eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: tu fais partie d'eux. Et un autre homme s'est levé, a dit: ô envoyé d'Allah, invoque Allah en ma faveur afin que je fasse partie d'eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ukasha t'a précédé à cela. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، دخول هؤلاء الجنة بغير حساب ولا عذاب لتحقيقهم التوحيد، فهم كما قال عليه الصلاة والسلام لا يسترقون، أي لا يطلبون من يرقيهم لقوة توكلهم على الله
ولعزة نفوسهم عن التذلل لغير الله جعلنا الله وإياكم منهم. وجاء في رواية ولا يرقون. وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الزيادة وهم من الراوي، لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام ولا يرقون، وإنما قال ولا يسترقون. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرقى فقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وقال عليه الصلاة والسلام لا بأس بالرقى إذا لم تكن شركا. وقد رقى جبريل النبي عليه الصلاة والسلام، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي يسأل سائل ملتفت إلى غير الله بقلبه، أما الراقي فهو محسن. وإنما المراد وصف 70,000 بتمام التوكل، أي إن توكلهم كامل وتام، وجعلهم هذا التوكل لا يسألون غيرهم أن يرقيهم. Ces 70 000 personnes qui entreront au paradis sans jugement et sans châtiment, qu'Allah Azza wa Jal fasse que l'on en fasse tous partie. Ils rentreront au paradis car ils auront mis en pratique le tawhid. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a donné la caractéristique de ces personnes, la première de ces caractéristiques est qu'ils ne demandent pas à ce qu'on les soigne par une ruqya. C'est-à-dire qu'ils ne demandent pas à ce qu'on lise sur eux du Coran afin de les soigner d'une maladie qui les touche. Et la ruqya, c'est de se soigner par la lecture des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et des incantations, des formules que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces personnes ont une confiance en Allah Azza wa Jal tellement grande qu'ils ne demandent pas à autre qu'Allah de les guérir, car ils ont une force d'esprit et une forte croyance en Allah Azza wa Jal qui les empêche de se rabaisser envers autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans une version du hadith, il est cité et ils ne font pas la ruqya, wala yarqoun. Et comme l'a dit Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, ceci est une erreur du rapporteur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit wala yarqoun. En décrivant ceux qui entreront au paradis sans jugement et sans châtiment, ne fait pas partie de leurs caractéristiques ceux qui font la ruqya. Pourquoi? Car il y a beaucoup de hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous encourage à faire la ruqya. Lorsqu'il a été questionné sur la ruqya alayhi salatu wa sallam, il a dit: celui d'entre vous qui a la possibilité de faire du bien à son frère, qu'il le fasse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également dans un autre hadith: il n'y a pas de mal à faire la ruqya tant qu'elle ne comporte pas de polythéisme. Et Jibril alayhi salam a fait la ruqya au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la ruqya à ses compagnons. Il y a donc une différence entre faire la ruqya et demander la ruqya. Il y a une différence entre faire la ruqya et demander la ruqya. Celui qui demande la ruqya s'est dirigé vers autre qu'Allah. Cela est déconseillé, ce n'est pas interdit, mais c'est déconseillé. Et cela contredit la croyance, le fait de placer sa confiance en Allah Azza wa Jal de façon complète. Quant à celui qui fait la ruqya, c'est un bienfaisant. Il apporte du bien à son frère, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam: ولا يكتوون،
أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم والكي في نفسه جائز كما جاء في صحيح البخاري عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه وكوى أنس من ذات الجنب كما جاء ذلك في صحيح البخاري. والاسترقاء والاكتواء جائزان لكن تركهما أفضل وأكمل في تحقيق التوحيد. Et la deuxième caractéristique de ces 70 000 personnes qui entreront au paradis sans jugement et sans châtiment sont ceux qui ne demandent pas à ce qu'on le pratique sur eux la cautérisation. La cautérisation qui est le fait de se soigner par le feu, en appliquant des brûlures qui, par exemple, facilitent la cicatrisation de plaies ou autres. Ainsi, ces 70 000 personnes ne demandent pas à autrui de pratiquer sur eux la cautérisation. Même si la cautérisation en elle-même est autorisée à partir du moment où c'est le dernier recours, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, akhiru dawa al-kay. Cela est autorisé car dans le hadith de Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un médecin vers chez Ubay ibn Ka'b radiyallahu an, qui lui a coupé une veine et qui a cautérisé celle-ci. Et également, ce médecin a cautérisé Anas radiyallahu an, qui était malade d'une inflammation de la membrane qui recouvre les poumons. Ainsi, le fait de demander à ce qu'on nous fasse la ruqya ou de demander à ce que l'on pratique sur nous la cautérisation sont deux choses qui sont autorisées à la base, mais il est préférable de les délaisser, et cela fait partie de la complétude du tawhid de les délaisser. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا يتطيرون أي لا يتشاءمون بالطيور ولا بالشهور ونحوها والتطير هو التشاؤم بمرء أو مسموع أو معلوم ونحوها قال صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك ووصفهم النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أنهم على ربهم يتوكلون أي يعتمدون على الله وحده لا شريك له في جلب المنافع ودفع المضار مع رفع الأسباب المشروعة. والحديث أيها المسلمون والمسلمات لا يدل على أن المحققين للتوحيد لا يباشرون الأسباب، وإنما المقصود من هذا الحديث أنهم يتركون الأمور المكروهة كالاكتواء والاستقراء مع حاجتهم إليها لكامل توكلهم على الله سبحانه وتعالى. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité la troisième caractéristique de ces 70 000 personnes, ce sont ceux qui ne croient pas en la superstition, c'est-à-dire qu'ils ne croient pas que des choses visibles ou entendues ou connues ont une influence positive ou négative sur des événements, que ces choses soient des oiseaux, que ce soit des mois, que ce soit toute autre chose qui est vue, entendue ou connue. La superstition n'existe pas et elle ne fait pas partie de la croyance du musulman. Bien au contraire, elle fait partie du polythéisme. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la superstition est du polythéisme. Et la quatrième caractéristique de ces 70 000 personnes sont ceux qui placent leur confiance en leur Seigneur. C'est-à-dire qu'ils placent leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'ils espèrent le bien et lorsqu'ils espèrent être épargnés d'un mal, ils placent leur confiance entière en Allah subhanahu wa ta'ala, tout en mettant en œuvre les causes qui leur permettent d'obtenir ce qu'ils veulent ou d'être épargnés de ce qu'ils redoutent, de mettre en œuvre les causes
est une chose qui est demandée. Et cela fait partie de la complétude de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla n'a-t-il pas dit dans son noble livre, khudhu hidrakum, prenez garde, c'est-à-dire mettez en œuvre les causes qui vous permettent d'être vigilants afin qu'un mal ne vous touche pas. Et il ne faut en aucun cas comprendre du hadith de Abdullah ibn Abbas que ceux qui mettent en pratique le tawhid ne mettent pas en pratique les causes. Non, ce n'est pas le but et ce n'est pas le sens de ce hadith. Mais le sens de ce hadith est que ces 70 000 personnes qui entreront au paradis sans jugement et sans châtiment délaissent des choses qui sont détestables, qui sont déconseillées, comme le fait de demander la cautérisation ou de demander à ce qu'on lise ou à ce que l'on pratique sur nous la ruqya alors qu'ils ont besoin de cela. Pourquoi est-ce qu'ils délaissent ces choses déconseillées? Car ils placent totalement leur confiance en Allah et en Allah seul subhanahu wa ta'ala. أما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيها كأن يرقي الإنسان نفسه أو يستشفي بالعسل أو الحبة السوداء أو غيرهما من الدواء فليس تركه مشروعا لقوله عليه الصلاة والسلام تداووا فإن الله تعالى لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات والأمر بالتداوي وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع ألم الجوع والعطش بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب وتعطيلها يقدح في التوكل. انتهى كلامه رحمه الله. Quant au fait de mettre en œuvre les causes qui nous permettent de nous soigner, des causes qui ne sont pas détestables, comme le fait qu'une personne pratique sur la ruqya sur elle-même, ou qu'elle se soigne en consommant du miel, ou en consommant de la graine de nigel, ou tout autre médicament, cela, le fait de le délaisser, le fait de délaisser des médicaments autorisés et recommandés, ne fait pas partie de la religion. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit soignez-vous, et dans une autre version soignez-vous ô serviteurs d'Allah, car Allah ne descend une maladie qu'en descendant avec celle-ci son remède. Le connaît celui qui le connaît et l'ignore celui qui l'ignore. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit que dans tous ces hadiths il y a au contraire la preuve qu'il faut mettre en pratique les causes, et il y a dans cela l'obligation de se soigner, et que cela ne vient en aucun cas contredire le fait de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, comme il est obligatoire de repousser ce qui amène la faim et la soif, et le tawhid ne peut être complet, et le fait de placer sa confiance ne peut être total envers Allah subhanahu wa ta'ala que lorsque les causes sont mises en pratique. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يحققون التوحيد. اللهم اجعلنا ممن يحققون التوحيد حق تحقيقه. اللهم اجعلنا يا الله اللهم اجعلنا من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.